मोर नाम विजय एवं मोते 21 वर्ष। मोर डिग्री समाप्त हो सारिथिला, तेणु मु चाकरी खोजिबा पई भाईଙ୍କ पाखरे सहରରେ रहिबाकू आसिथिली। भाई एवं भाउजଙ୍କ बाहाघर परे मु प्रथम थर पई सेमानଙ୍କ पाखरे रहिबाकू आसिथिली। मोर भाई चाकरी पई विदेश चली जाइथिले, तेणु एबे भाईଙ୍କ घरे मु एवं भाउज आमे दुहें ही रहुथिलु। मोर भाउज स्मितांकु 25 वर्ष होइथिला एवं से बहुत सुंदर थिले। मोते अनेक दिन परे देखि भाउज कहिले, आरे बाह विजय, तू तो बहुत बड़ होई गलुणी एवं हैंडसम सुंदर भी लागुछु। भाउजଙ୍କ एही कथा शुणी मु लाजेई गली। घरे मोते एवं भाउजଙ୍କ व्यतीत आउ केही नथिले, तेणु मोते सेठारे रहिबाकू बहुत अस्वस्तिकर लागुथिला। मु भाउजଙ୍କୁ पचारिली, भाउज मु कोण एठारे रही पारिबी, आपणकू किछि असुविधा हेबनी तो? सेतेबेले भाउज मो पाखकू आसिले एवं मो गालरे हाथ बुलाई कहिले, ना विजय, मोते कौनसी असुविधा नाही, तू एठारे आरामरे रही पारु। सेमिति भी तोर भाई विदेशरे रहुछंती, तेणु घरे मोते एका बहुत बोर लागे। मो सहित कथा हेबा पई तो केही दरकार। तोर भाई 2-3 वर्षरे थरे आसंती, सेतेबेले पर्यंत तू ही मो भाईंकर अभाव पूरण कर। भाउजंकर एही शेष वाक्यर अर्थ मु बुझी पारिली नाही। भाउज रोसेई घरकू जिबाकू लागिले एवं मु तांको पछे पछे रोसेई घरकू चालीगली। भाउज मो हातरे एक डायरी एवं कलम देई कहिले, तोते जहा खाइबाकू भल लागे तार एक तालिका प्रस्तुत कर। तोते कौन पसंद एवं कौन नाही सबू लेखिदे, जहा फଳରେ मु तोर पसंदर खाद्य तियारी करि पारिबी। संध्यारे भाउज मो पसंदर मसला बाइगण तरकारी तियारी कले। भाउज जेपरि सुंदर थिले, सेहीपरि से खाद्य भी बहुत स्वादिष्ट तियारी करुथिले। तांको हातरे बहुत स्वाद थिला। देखु देखु भाउजंक घरे रहु रहु मोते 3 दिन होईगला। मु मो निज घर भली एठारे भी बहुत आरामरे रहिबाकू लागिली। दिन सारा मु मस्ती करुथिली, किंतु एठारे रातिरे मोते निद आसु नथिला, कारण बहुत गरम हेउथिला। तेणु मु प्रति रातिरे सोइबा पूर्वरु ठंडा पानीरे गाधोई सोउथिली। एक रातिरे सबुदिन भली मु बाथरूमरे ठंडा पानीरे गाधोई बाहरकू आसिली। मु मो कमररे तौलिया गुड़ाइथिली एवं एपर्यंत टी सार्ट मध्य पिंधि नथिली। मुकु गली, टीवी चालू कली एवं दर्पणरे देखी मो बाळरे हाथ बुलाइबाकू लागिली। झरकारु एते ठंडा पवन आसुथिला जे मु आखि बंद करी तार आनंद नेबा आरंभ कली। हठात मो कमररे किछि हलचल हेला। मु डरी जाई पछकू बुलिली तो देखिली जे भाउज एवं मोर गोड़ परस्पररे छंदी होईगला एवं आमे दुहे तळे पड़ीगलु। सेई समयरे भाउज मो उपरे थिले। मु भाउजंकू मोठारु दूरकू कली एवं उठी बसीगली। मु भाउजंकू पचारिली, भाउज ए कण हेउछि? सेतेबेले से कहिले, आरे मु तो पेटरे कुतुकुतु करुथिली, तो सहित टिके मजा करिबाकू चेष्टा कली, किंतु तू सेही समयरे पछकू बुलिलु एवं आम दुहिंक गोड़ छंदी होईगला, तेणु आमे पड़ीगलु। एहा शुणी आमे दुहें हसिबाकू लागिलु। भाउज मो बाळरे हाथ बुलाई कहिले, विजय, तोर बाळ तो बहुत ओदा अछि एवं तू एमिति पवनरे ठिया होइछु, तते ठंडा होइजिब। चाल, मु तो बाळ पोछि देबी। एहा कहि भाउज भितरकू गले एवं एक तौलिया आनी मोते निज कोଳରେ बसाइले एवं मो बाळ पोछिबाकू लागिले। जेतेबेले मो बाळ सुखीगला, से मोर ओदा पिठीकू भी पोछिले। सेतिकी बेले भाउज मो शरीर उपरे अलगा चिंताधारारे हाथ बुलाइबाकू लागिले। मु तुरंत भाउजंकू गुड नाइट कहली एवं सेठारु मोकू चालीगली। मोर प्रतिदिन सकाळु जल्दी उठी व्यायाम करिवार अभ्यास थिला। एठारे भी मु प्रतिदिन सकाळु जल्दी उठी व्यायाम करुथिली। मोते व्यायाम करुथिबार देखि भाउज कहिले, मोते भी व्यायाम सिखाइबु। कौन मो पेट टिके बढ़ीगलाणी, मोते भी फिट रहिबाकू हेब, नहेले तोर भाई मो पाखकू आसिबे नाही। सिखाइबु तो मोते व्यायाम। मु भाउजंकू कहिली, ठीक अछि भाउज, कालीठारु प्रतिदिन सकाळ 7टारे छात उपरकू आस। परदिन मु छात उपरे व्यायाम करुथिली। सेतिकी बेले भाउज सेठाकू आसिले। तांको पोशाक देखि मु कहिली, भाउज एई पोशाकरे तो व्यायाम होई पारिबो नाही। व्यायाम पई टिके टाइट चिपा पोशाक पिंधिबाकू पड़े। झियोमानंकर एपरी पोशाक मार्केटरे मिले। तुमे ताहा पिंध, ताहेले तुमकू व्यायाम करिबारे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। सेतेबेले भाउज कहिले, ठीक अछि, किंतु तू भी मो सहित मार्केट चाल एवं मो पई सेही पोशाक किणिदे। भाउज बोधहुए बुझी पारिले नाही जे मु केउ प्रकार पोशाक कथा कहूथिली। मोते तांको पई एपरी पोशाक किणिबारे टिके संकोच लागुथिला। संध्या 4टारे आमे दुहे मार्केट जिबाकू लागिलु। भाउजंक पाखरे स्कूटी थिला। मु तांको पछरे बसीगली। बजार जिबा समयरे भाउज जानी शुणी ब्रेक मारुथिले, जहा फଳରେ आम शरीर परस्परकू छुईंब। आमे एक लेडीज स्पेशल पोशाक दुकान को गलु। मु भाउजंकू तांकर छोट पोशाकर नाप माप पचारिली। भाउज मोते तांको माप कहिले। मु पूर्वरु केबे कोनोसी झियो पाई एपरी पोशाक किणी नथिली एवं एपर्यंत मोर कोनोसी गर्लफ्रेंड मध्य नथिला।
ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ମାପର ପୋଷାକ କିଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ କହିଲି। ଭାଉଜ ଚେଞ୍ଜିଂକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପୋଷାକ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବିଜୟ, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜିଂକୁ ଆସିପାରିବୁ କି? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଭାଉଜ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜିଂକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜିଂକୁ ଗଲି ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଉଜ ସେହି ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, କହ ବିଜୟ, ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଚେହେରାରେ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଭାଉଜ ବହୁତ ହଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ପୋଷାକ ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯା। ଏହାପରେ ଆମେ ସେହି ପୋଷାକର ବିଲ୍ କଲୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର ଅଛି, ଚାଲନ୍ ସେଠାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଲେ। ମୋତେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ତାପରେ ଭାଉଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ଭାଉଜ ମୋ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ କମରରେ ହାତ ପକାଇଲେ। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସେ ପଛରୁ ମୋତେ ଲାଗିଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶରୀରରେ କରେଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହା କାହିଁକି କହିଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ? ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନା, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରେ। ତୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ସୁନ୍ଦର ଅଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି ଈର୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କହିଲି। ତୋତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ହସିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବି ମୋ'କୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଟିକେ ସମୟ ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ବସ। ମୋତେ ବହୁତ ଏକାପଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି। ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲେ। ଫଟୋ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ, ବିଜୟ, ମୋତେ ଏହି ଘରେ ବହୁତ ଏକାପଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ହିଁ କହ, ମୋର କ'ଣ ଏତେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି? କ'ଣ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଉଜ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ପୂରା ଗଳିରେ ତୁମଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ, କିଛିଦିନ ପରେ ଭାଇ ତୁମକୁ ବି ବିଦେଶ ନେଇଯିବେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବିନ୍ଦାସ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହ। ଏହାପରେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ବିଜୟ, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଏକାପଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋ ମନ ବହୁତ ଉଦାସ ଅଛି। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ତୁ ମୋରେ ଶୋଇବୁ? ଭାଉଜ ମୋତେ ଉଦାସ ଲାଗୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରେ ଶୋଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ମୋତେ ସେହି ରାତିରେ ବହୁତ ଭଲ ନିଦ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କଲି ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଛାତ ଉପରକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ଭାଉଜଙ୍କ କୋମଳ ଶରୀର ଦେଖି ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। କିଛିଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଗତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କରେ ଶୋଉଥିଲି। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କି 2 ଥର ମୋ ଶରୀରର ମାଲିସ ପାଇଁ ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଥିଲି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମସାଜ କରିନଥିବାରୁ ମୋ ଶରୀର ଅକଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଏବେର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, କ'ଣ ଏହି ସହରରେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆରେ, ବାହାରକୁ ଯିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତୋର ମସାଜ କରିଦେବି। ସେ ମୋତେ ମସାଜ ସେଣ୍ଟରର ଠିକଣା ତ କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲାଇଲି ଏବଂ ବେଡ୍ ଉପରେ ଓଲଟା ଶୋଇଗଲି। ଭାଉଜ ହାତରେ ତେଲ ନେଲେ ଏବଂ ମୋ ପିଠିର ମସାଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ବହୁତ କୋମଳ ଏବଂ ନରମ ଥିଲା। ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ ମସାଜ କରୁଥିଲେ। ମସାଜ କରୁ କରୁ ମୋ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇଗଲି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଟିକେକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ?
କ'ଣ ତୁମକୁ ପୁଣି ଏକାପଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ନା ବିଜୟ, ଆଜି ତ ମୋର ଏକାପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ କଲି। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ଏପରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ଭାଉଜ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପୁଣି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସାଇଲେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ବିଜୟ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ତୁ ମୋରେ ଶୋଉଛୁ ସେବେଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ସେ ମୋତେ ନିଜ ବେକ ଉପରେ କିଛି ଦାଗ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବିଜୟ, ଆଜି ତ ତୁ କିଛି ଅଧିକରେ ଥିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ଜୋରରେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ଏ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ବିଜୟ, ଏହା ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିଶାଣି। ଏସବୁ ଗତ କିଛି ରାତିରୁ ଚାଲିଛି। ତୁ ତ ମୋର ପୂରା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛୁ। ତୋ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ହିଁ ମୋର ଏକାପଣକୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏପରି କେହି ମିଳିନଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାଉଜଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଚକ୍କର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ ମୋକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି କିଟ୍ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ବିଜୟ, ତୁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଏତେ ବିନ୍ଦାସ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏହା କେମିତି କହୁଛ? ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକୁ ଗଲି, ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲି ଏବଂ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ କିଛି ବି ମନେ ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଉଜ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଥାଳି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହି କଥା ମୋ ବାପାମାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ବି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ଏହି କଥା ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଯଦି ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ସେ ମୋ ଜୀବନ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି 12:30 ବାଜିଗଲା। ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଭାଉଜଙ୍କରୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଏବଂ କୌଣସି ପୁଅର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କରି ଝରକା କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋତେ ଜୋରରେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ଜଣେ ଲୋକର କୋଳରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଦୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାହାର କଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲି। ଭାଉଜ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବିଚାରା ବିଜୟ, ତାକୁ ତ ଏହା ବି ଜଣାନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାର ଖାଇବାରେ ନିଦର ପାଉଡର ମିଶାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ରାତିସାରା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ ମଜା କରୁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକଟି କହିଲା, ଯଦି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲା ତ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ସେ ତ ଏବେ ଖାଇକି ଶୋଇଯାଇଥିବ। ସେ ଏତେ ଡରିଯାଇଛି ଯେ କାଲି ହିଁ ନିଜର ବୋରିଆ ବିସ୍ତରା ବାନ୍ଧି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସେ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଭାଉଜଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଡରିଯାଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଦରଜା ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବିଜୟ। ମୁଁ ରାଗରେ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ସତ ସତ କୁହ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ବିଜୟ, ମୁଁ ତୋତେ ସତ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଏହି ପୁଅକୁ ଭଲପାଏ। ୟାର ନାମ ଅମିତ। ଏଇଠି ପାଖରେ ରହେ। ତୋର ଭାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଅମିତ ମିଳିଲା। ମୋର ଏକାପଣ ମୋତେ ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଗଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ହିଁ କହ, ମୋ ମନରେ ତ ଏହା ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଭାଇଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ଯଦି ତୁମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ତେବେ ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧୋକାରେ କାହିଁକି ରଖିଲ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ତୋର ଭାଇ ମୋ ଭାବନାକୁ ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେ ବିଦେଶରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ତଡ଼ପୁଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପା? ଭାଉଜ କହିଲେ, ହଁ ପାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଲୁଚିକରି ବାହା ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଏହାପରେ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ତାହା ମୁଁ କହିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଭାଉଜ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ କୁଣ୍ଢାଇଲେ।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ କଲି। ପରଦିନ ଭାଉଜ ଏବଂ ସେହି ପୁଅଟି ବାହା ହୋଇ ସେହି ସହରରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ଭାଇଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। କେବଳ ବାହା ହୋଇ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଇସା ପଠାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏହି କଥା ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ମିତ୍ରମାନେ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।